Is knowledge, prosperity, and happiness. I now request our dignitaries on the dais to participate in the traditional lamp lighting ceremony. A very good morning, ladies and gentlemen. It's my privilege to welcome each one of you to this special occasion as we come together to mark an important milestone in our journey, the launch of our dedicated liver OPD suite. I extend a heartfelt welcome to our chief guest, Mr. R.J. Balaji, an actor, director, RJ, and philanthropist whose presence adds immense value to today's event. Thank you for coming, sir. And to our guest of honor, Mr. Anil Banai, Group COO, Fortis Healthcare. We are equally delighted to welcome our esteemed doctors, colleagues, and all the distinguished guests who have taken time to be with us today. As part of IHH Healthcare, one of the world's leading integrated healthcare provider, now also part of Fortis Network, we at Gleneagles Chennai are proud to be associated with the healthcare group that is committed to clinical excellence, innovation, and compassionate care. Here at Gleneagles Hospital Chennai, we are privileged to be recognized as one of the leading centers of excellence for organ transplantation. Our multidisciplinary organ transplantation has transformed thousands of lives over the years, and today we have performed more than 90 liver transplants year on year. This reflects the trust our patients place in us and the dedication of our clinical team and our constant pursuit of excellence in liver care. The launch of our dedicated liver OPD suite is another important step in our journey. Designed to bring consultation, diagnostic, and specialized liver care together in one convenient place, it will ensure a smoother and more comfortable experience for every patient and their family. Thank you for being part of this important milestone. We are honored by your presence and look forward to sharing our vision for the future of liver care. Once again, a very warm welcome to one and all present here. Thank you. Thank you, ma'am. We will now felicitate our chief guest and guest of honor for the day. To felicitate our chief guest, may I call upon Dr. Niranjani S. to hand over the bouquet, Dr. Joy Varghese to the shawl, and invite Dr. Rajini Patri to give the gift. It's a really great pleasure and privilege to welcome all of you to the inauguration of our new liver OPD suite. light ஒரே லைட்டா வைங்க லைட் I would மாத்திட்டே like to இருக்காதீங்க extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Thiru R.J. Balaji sir, for gracefully accepting our invitation in a very short notice. So we know he is very busy in his field, and when I called him, that time he said, if I am in Chennai, definitely I will be there. So now he is with us. Thank you so much, sir. Today our event is not only the inauguration of the new liver OPD suite, but a moment to reflect on our extraordinary journey for last 7 years
our growth, commitment over the past almost everyone in our field experienced more than 25 years. They are experts, they put all their efforts. During this period, our institute has successfully performed more than 700 liver transplantation in the last 7 years. And out of this 700, 1/3 of the liver transplant is a pediatric liver transplantation. We are very proud to one of the leading liver transplant center in Tamil Nadu. In addition, we have performed more than 200 liver transplant surgeries under Tamil Nadu government CM Health Insurance scheme. So that ensures the advanced life-saving care to be possible and economically disadvantaged patients. About this journey, our team has achieved several milestones. We successfully performed a liver transplant to a patient weighing more than 170 kg, which is one of the most challenging cases. And we also performed a successful liver transplant in 4.8 kilogram infant, demonstrating our expertise in complex pediatric liver transplantation. Another significant achievement was completing 4 liver transplant surgery within 24 hours. That reflects the strength, coordination, and the resilience of our team. Furthermore, we are pioneered in the several innovative surgical and critical care the techniques in our liver transplantation to contribute the advancement in the field in India. These accomplishments are not individual achievements. They represent the collective effort of our entire multidisciplinary team, our transplant surgeon, our hepatologist team, and anesthetist, critical care physicians, and nurses, coordinators, technicians, supporting departments, and hospital management. I take this opportunity to express my sincere gratitude to each and every one in the member of the team for this dedicated our journey for the last 7 years. Building on this strong foundation in clinical excellence, we are now entering a new and equally important phase in liver care. Our vision is expanding beyond the tertiary care and transplantation to place equal emphasis on prevention and early detection of the liver disease. That will be the key important message we are passing. And as part of this initiative, we have already introduced daily the FibroScan services for early assessment of the liver fibrosis and fatty liver disease. In addition, every weekend, our FibroScan team is actively reaching out to the rural communities and the corporate organization to conduct the screening camps. Along with the screening camps, we are placing that emphasis on education and awareness among the public, government officials, families, and the school children, promoting healthy lifestyle and the prevention of the liver disease. This preventive approach is what truly defines our department today. Our goal is not only treating the advanced liver disease, but also to prevent the progression of the disease and detect it early and a reversible stage. As we celebrate the new beginning, we would like to present a short video showing our new liver OPD and highlighting the journey and achievement of our department. I further request Dr. Vishwarup Paul, Dr. Joy to receive the first copy of the brochure from Mr. Anil Vinayak. May I also request our சார் ஒன் ஸ்லைட் போட்டா போடுங்க, இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணுங்க சார். போட்டு I further request Dr.
Vishwarup Paul and Dr. Jai Varandes to receive the first copy of the brochure. You've given all the copies. And I request Chief Patron Dr. Niranjani to receive a copy from Thiru R.J. Balaji. Thank you, sir. சார் ஓகேவா ஓகே சார் As we celebrate this பிளேஸ் நிறைய பேர் தூக்க கலக்கத்தில் இருந்தாங்க, அங்கெல்லாம் பார்த்த ஒருத்தங்கள அப்படியே கொட்டாய் விட்டே இருந்தாங்க. உங்களோட அந்த நகைச்சுவைக்கு அப்புறம் தான் இந்த இடம் கொஞ்சம் அவேக்கா இருக்கு. தேங்க்யூ போர்ட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல், தேங்க்யூ பீப்புள் ஃபார் பீயிங் ஹியர். நான் இங்கே வந்ததுக்கு முக்கியமான ரீசன் வந்து டாக்டர் ஜாய் வந்து கைண்டஸ்ட் டாக்டர். ஓ, இந்த மாதிரி சொன்னா மியூசிக் போட சொன்னாங்க டாக்டர். ஓகே, கம்ப்யூட்டர் சி வேணாம். ஸோ டாக்டர் ஜாய்க்கு வந்து நைட்டு 1 மணிக்கு கால் பண்ணாலும் நைட்டு 3 மணிக்கு கால் பண்ணாலும் ஒரே விதமான பாசத்தோட பேசுவார், எந்தூசியாஸ்டிக்காக பேசுவார். நம்ம உடம்பு சரியில்லாமல் 1 வாரம் படுத்துட்டு இருப்போம், ஆனால் அவர் வந்து அதை வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்ப்பாரு. இப்போதான் இங்கே பாருங்க என்ன பண்ணணும்னா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாரு. ஒரு சூப்பர் சிங்கர் மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் நோட் வரும், ஒரு 4 minutes வாய்ஸ் நோட் அனுப்புவார். அதில் எல்லாமே இருக்கும், ரசம் வைக்கிற ரெசிபி கூட சொல்லுவார். ஸோ டாக்டர் ஜாய் இது மாதிரி என்னோட லைஃப்ல லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன். நான் ஏன்னா ஒரு ரொம்ப பேனிக் ஆகக்கூடிய பயப்படக்கூடிய ஒரு பேஷண்ட். லைட்டாக வந்து மூக்கு உரிஞ்சாலே அவ்வளோதான் நம்ம லிவருக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணி என்னை மட்டும் இல்லை, இப்போ என் ஃபேமிலி, எங்கள் தெரு, எங்கள் ஊர் எல்லாரையும் ஹேண்டில் பண்ணுறாரு டாக்டர் ஜாய். என்கிட்ட இருந்து அவ்வளோ பேர்கிட்ட அவரோட நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அவர் இது வரைக்கும் என்கிட்ட வந்து பெருசாக எதுவுமே கேட்டதில்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் he asked me to be here and I wanted to be here. Thank you so much for the invite, Dr. Joy. And டாக்டர் ஜாய் அளவுக்கு இவர் நான் தொல்லை பண்ணதில்லை, பட் இவரையும் நிறைய வாட்டி தொல்லை பண்ணிருக்கேன். டாக்டர் கார்த்திக் ஆஞ்சநேயா, தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்களும் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் குட் டாக்டர்ஸ் ஆர் ஹியர். அண்ட் நான் இன்னைக்கு அது மாதிரி தான் ஒரு தெரிஞ்ச டாக்டர் ஒரு ஈவெண்ட் கூப்பிட்றாரு, அந்த மாதிரி தான் நான் வந்தேன். பட் ஆஃப்டர் ஐ கேம் ஹியர், தி டாக்டர்ஸ் டுக் மீ டு அ வார்ட். ஒரு வார்டில் வந்து ஒரு 5 கிலோ குழந்தை பிறந்த ஃபியூ மந்த்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி அந்த குழந்தை வந்து இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்றத நான் போய் பார்த்தேன். ஒரு மாதிரி பயங்கர எமோஷ்னலாக இருந்தது. ஒரு மருத்துவம் வந்து எவ்வளோ வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும், எவ்வளோ பேருக்கு வந்து உயிரை கொடுக்க முடியும், அவங்க உயிரோடு இருக்கிறதுக்கும் ஃபேமிலியோடு இருக்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்கிறதுக்கும் காரணமாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத லைவாக இன்னைக்கு காலையில் பார்த்தேன். அண்ட் இன்னொன்று ஒரு கையில் ஒரு புக் வச்சுருந்தாரு. இப்போ நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண அந்த 500 கவர் போட்ட அந்த புக் இல்லை, வேற ஒரு புக் இருந்தது. அதில் வந்து தமிழ் பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் 200 பேர்கிட்ட இலவசமாக கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீமை யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நான் பார்த்தேன். ஸோ லைக் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ப்ரைவேட் ஆஸ்பத்திரி காசு வாங்குவாங்க அதெல்லாம் இருக்கும்போதும், பட் ஒரு கவர்மெண்ட்டோட ஒரு ஸ்கீமை ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இவ்வளோ அழகாக தமிழ்நாட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இட்ஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு லாட் ஆஃப் அதர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆல்சோ. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ கைஸ். ஸோ இவர் கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இது என்ன ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு. எனக்கே தெரியாமல் நான் வந்து என்னோட போன படத்தில் கருப்பில் வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வச்சு தான் வந்து படம் ஆரம்பிச்சிருப்பேன். ஒரு அப்பாவும் பொண்ணும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்காக வருவாங்க. ஸோ நான் அந்த ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு டாக்டர் சொன்னார், அந்த மாஸ்க்லாம் போட்டதுனால அவர் யாருன்னு தெரியல. ஸோ அவர் என்கிட்ட சொன்னார், கரெக்டாக காமிச்சிருந்தீங்க, சூப்பர், எப்படி இந்த மாதிரி கரெக்டாக காமிச்சிருந்தீங்க, எல்லா டீட்டெயில்ஸ் கரெக்டாக இருந்தது, நார்மலாக படத்தில் அப்படி காட்ட மாட்டாங்கன்னு. அதுக்கு காரணமும் டாக்டர் ஜாய் தான். அவருக்கு 500 வாட்டி டவுட்டுக்கு கால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கும் அவர் தான் ஹெல்ப் பண்ணாரு. ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் ஒரு ஓபி இனாகுரேஷனில் இது. அதுக்கு நான் என்ன விதத்தில் பயன்படுவேன்னு தெரியல. ப்ராபப்ளி இன்ஸ்டாகிராமில் 4 ரீலில் வருவேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது மூலிமா நிறைய பேருக்கு தெரிகிற விஷயம் என்னென்னா, நிறையா கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இந்த மாதிரி நல்ல ஹாஸ்பிட்டலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது. ஸோ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு லிவரில் ஏதாவது சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்தால் ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணுங்கள், டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள். நான் வந்து 30 வயசு 35 வயசுக்கு மேலேருந்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணிப்பேன். எதுவுமே இல்லைனாலும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு நோயின்னு நானே நினச்சிப்பேன். அது வந்து ஒரு விதத்தில் வந்து என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க ஹேண்டில் பண்ணுற விஷயமா இருந்தாலும் எனக்கு நிறைய என்னோட உடம்பு பற்றின அவேர்னஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சது. உடம்பை நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் நினைக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ ஒரு 35-40க்கு மேலே இருந்தாங்க, எஸ்பெஷலி வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸ்லாம். எவ்ரி இயர் ஐ திங்க் எங்கள் அம்மா, என்னோட ஒய்ஃப், என்னோட தங்கச்சி எல்லாருமே வந்து ஐ வில் மேக் தெம் கோ த்ரூ திஸ் டெஸ்ட்.
காசு எடுத்து பண்ணுறேன்னு இல்லை. இப்போலாம் வந்து கம்மி காசுலேயே கம்மி பேக்கேஜ்லேயே நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்லேயே பண்ண முடியும். ஸோ டெஸ்ட் எடுங்க, உடம்பு நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராமல் இருந்தால் நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படி வர பட்சத்தில் நிறைய நல்ல டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, நம்மளை நல்லா பார்த்துப்பாங்க. காட் பிளஸ் ஆல் த நர்சஸ் ஹியர், ஆல் நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நீங்களாம். ஆல் த பெஸ்ட். அண்ட் டாக்டர் சொன்னார் முடிஞ்ச ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் வேணா வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது பிளான்லலாம் இல்லை. ஏதோ ஒரு 2-3 questions ஐ வில் டேக். ஏன்னா எல்லாம் தூக்க கலக்கத்தில் இருக்கீங்க, முடிச்சுக்கலாம் இந்த ஈவெண்ட்டை. ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. I'll take few questions. சரி, நீங்க உங்களை பார்த்தா ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியே இல்லை, நீங்க பழைய ஸ்டூடெண்ட். 1963 ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கேள்வி இளம் மாணவர்களுக்கு கேட்க சொன்னாங்க. சரி சரி, நீங்க தான் வாலண்டியர் பண்ணீங்க, கேட்டுருங்க சார். மைக் இருக்கு உங்களுக்கு. What made you to come to movies from RJ sir? போங்க சார், நீங்களும் பழசு, கொஸ்டினும் பழசு. இது நான் வந்து ரிசர்வேஷன்ல வைக்கிறேன். உங்க பேர் சார்? Jnana Prakash sir. See, first thing வந்து I never planned to become someone or something in life. RJ happened to me and I loved my job, and because I did it so well I got other offers. அதுலேருந்து I tried few, அதில் ஒன்று தான் நடிக்கிறது. God's been very kind. நான் எந்த வேலை பண்ணாலும் செமையா பண்ணோம். எங்க தெருமுனையில் டீ கடை வச்சா நான் தான் பெஸ்ட் டீ கடையா இருக்கணும்னு நினைப்பேன். ஸோ அதனால எனக்கு வேலை பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ God's been very kind. He's blessed me with good roles, good films, a lot of love. மற்றபடி பிளான் பண்ணிலாம் எதுவும் பண்ணல. நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன்னா எங்கள் அம்மா சின்ன வயசுலேயே சொல்லுவாங்க, நீ டாக்டர் தான், நீ கண்டிப்பாக டாக்டர் தான் ஆவேன்னு. அப்போ நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்திருந்தேன். ஸோ எங்கள் வீட்லேயே யாருக்கும் பிளான் பண்ண தெரியாது. நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் எடுத்து மேக்ஸில் ஃபெயில் ஆகும்போது எங்கள் அம்மா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் மெடிசனுக்கு அப்படின்னாங்க. ஸோ எவ்வளோ டெலியூஷனான ஃபேமிலினா, நாங்கள் இது வந்து ஒரு 5 குழந்தைக்கு நினச்சோம். எங்கள் அம்மாவுக்கு மொத்தம் 5, என்னையும் சேர்த்து 5 பேர். ஸோ அதில் கடைசி தம்பி வந்து டாக்டர் ஆகிட்டான். ஸோ நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம், கடைசியில் பார்த்தா அவன் இப்போ டாக்டர் ஆகி இப்போ பிஜி அவன் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறான். ஸோ அதனால் எதுவும் ஆகணும்னு பிளான் பண்ணல சார், எதாச்சும் ஆகிட்டேன். கடவுள் கொஞ்சம் கைண்டாக இருந்திருக்காரு. முதல் கொஸ்டின், சீனியர் சிட்டிசன் கோட்டா. One more question. இதே காத்து வருது. இங்கே இருந்தா பக்கத்துல இருந்தா. ஓ, என்ன சார் நீங்க மனுஷியா பீச்ல வாக்கிங் போற குரூப்ல இருந்து வந்து கொஸ்டினா கேட்டீங்க. உங்க பேருக்கு பின்னாடி நல பணியாளர் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கிலீஷ்ல போடுறது தமிழ்ல பார்த்தேன். நல பணியாளர்னா உங்கள்கிட்ட சின்ன விளக்கத்தை கேட்கிறேன். இது கோனார் நோட்ஸ்ல இருந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் சார். முதல்ல வந்து இப்போ நான் டாக்டர் கிட்ட கேட்டேன். இந்த விளக்கத்தை தாண்டி வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது என்னன்னா, இந்தியாவில் வந்து டாக்டர்ஸ் திருப்பி மேலே படிக்கிறதுக்குலாம் நிறைய விஷயம் இருக்கு. பட் நர்சஸ்க்குலாம் எதுவும் இல்லாத மாதிரி இருந்து நான் ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்துருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச சில நர்ஸ் கிட்ட பேசும்போது இங்கே இந்த ஃபெலோஷிப் ஆரம்பிச்சதுக்கு உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மறுபடியும் ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன். இட்ஸ் வெரி நைஸ் இனிஷியேட்டிவ். ஐ திங்க் இந்த ஒரு transplant unit மட்டும் இல்லாம I think there should be more fellowship for nurses, not only in this hospital, to hospitals across, because their service is very very noble. இவ்வளவு பெரிய நோபல் சர்வீஸ் பண்றதுனால தான் நல்ல பணியாளர் நினைக்கிறேன் சார். மற்றபடி இதுக்கு தமிழ் விளக்கம் சொல்வதற்கு நான் என்ன கூறுவேன் ஐயா? போதும் ஐயா, இந்த கொஸ்டினுக்கு இவ்வளவுதான் பதில் சொன்னேன். நன்றி நன்றி நன்றி. உங்கள் பேர் ஐயா? என் பேர் குணசேகரன். குணசேகரன் ஐயா. நன்றி நன்றி. கடைசியா ஒரே ஒரு இளம் கொஸ்டினோட நான் முடிச்சுக்கலாம்னு பாக்குறேன். டாக்டர், இது ஒரு பேட் ஐடியாவா ஆயிட போகுது கொஸ்டின் ஆன்சர். வேற யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நர்சஸ், கொட்டாய் விட்ட டாக்டர்ஸ்? But I think we are done, and thank you so much for the invite. God bless you all. Thank you. Have a great day. Thank you. Ready sir. இப்போ நாங்களே பேசணுமா? இப்போ அங்க சொன்னதா இன்னொரு வாட்டியா? டாக்டர் நீங்க. So good morning to all. இந்த லிவர் ஓபிடி சூட் இதுக்கு சீஃப் கெஸ்டா வந்த திரு ஆர்ஜே பாலாஜி அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எதுக்கு பண்ணதுன்னா, நாட் ஓன்லி த லிவர் ஓபிடி அந்த நியூ லான்ச், லாஸ்ட் 7 இயரா வாட் எவர் த லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது ஒரு மேஜர் ஆப்ரேஷன். இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல வாட் எவர் அவர் அச்சீவ்மெண்ட், அதில் மெயினாக நான் சொல்ல வேண்டியது குழந்தைகளுக்காக உள்ள லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ல அதிகப்படியான பண்ண சென்டர். அதாவது மோர் தென் 200 லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இது தமிழ்நாடு சிஎம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ல பண்ணியிருக்கோம். இது இல்லாமல் இந்த 170 kgக்கு மேலே உள்ள ஒரு உடல் பருமனானவருக்கு பண்ணது, வெயிட்டே ஒரு குழந்தைக்கு 4.8 கிலோ உள்ள குழந்தைக்கு பண்ணது. ஸோ எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றோம்னா, நம்ம லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னாலே அது சக்சஸ் தருமா, அதுக்கு நிறைய செலவாகும், இதெல்லாம் இந்தியாவில் பாசிபிளா அப்படியெல்லாம் இருந்தது. இப்போ அப்படி கிடையாது. இது ஒரு டீம் ஒர்க், அது நல்ல சப்போர்ட்டிவ்ல ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து சக்சஸ்ன்றது மோர் தென் 95%. அது குழந்தைக்கு பண்ணாலும் சரி, பெரியவங்களுக்கு பண்ணாலும் சரி. 95%ன்றது நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க, 5 வருஷம் தானா உயிரோடு இருப்பாங்க, 10 வருஷம் தானா? அப்படி கிடையாது.
ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாச்சுன்னா அவங்க லைஃப் லாங் சக்ஸஸ் தான் இந்த 95% அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இந்த ஒரு எண்டு நம்ம அட்வான்ஸ்டு ஒரு குவாட்டனரி கேர் இருந்தாலும் ப்ரிவென்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா ஃபேட்டி லிவர், ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் ஆல்காலுக்கு ஈக்குவலா ஃபேட்டி லிவர்னாலையும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரேஞ்சுக்கு ஒரு பேஷண்ட்டை கொண்டு போகுது. ஸோ இதை ப்ரிவென்ட் பண்றது நம்மளுடைய கடமை. இதை பத்தின அவேர்னஸ் வந்து பப்ளிக் லெவல்ல கிரியேட் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய டியூட்டி. இது வந்து நம்மளா அந்த டெஸ்ட், அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் இப்போ எல்லா இடத்துலயும் அவைலபிள். ஒரு சிம்பிளான டெஸ்ட் ஃபைப்ரோ ஸ்கேன், இந்த மாதிரி டெஸ்ட் வந்து பண்றது மூலமா முன்னாடியே நம்மளுக்கு லிவர் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா இந்த அளவு இந்த சிரோசிஸ் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அளவு போகாம நம்ம அதை இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் லிவர்ல ஒரு தன்மை வந்து அது ரிவர்ஸ் ஆகும். நம்ம அதுக்குரிய காரணத்தை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சு அதை தவிர்த்துட்டோம்னா கம்ப்ளீட் ரிவர்ஸ் ஆகும். ஸோ ஒன் எண்டு ஹை எண்டு டெக்னாலஜி லெவல் குவார்டினரி கேர் சர்வீஸ் கொடுக்கறது, அதர் எண்டு சொசைட்டிக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரிவென்டிவ் கேருக்குரிய ஒரு நாலெட்ஜை கொண்டு போய் இந்த வியாதியை நம்ம சொசைட்டில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்கிறது. இது மெயினா இந்த இதுக்கு இவ்வளோ பிஸி ஷெடியூல்ல திரு ஆர்ஜே பாலாஜி சார் வந்தது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் டு ஹாஸ்பிட்டல் மாறும். நார்மலா வந்து பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல 5000 ருபீஸ்க்கு சார்ஜ் பண்றாங்க. ஆனா இது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இருக்கு. அது இல்லாம இந்த மாதிரி கேம்ப் நடத்துறப்ப அது வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். ஸோ இப்போ நாங்களே ரூரல் ஏரியால நிறைய கேம்ப் பண்றோம். கார்பரேட்ல யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே நல்ல இது இப்போ கல்ச்சர்லாம் மாறும், ஒர்க்கிங் கல்ச்சர் அந்த ஸ்டைல் மாறனால ஸோ கார்பரேட்ல அங்கேயும் போய் நாங்கள் கேம்ப் நடத்துறப்ப இது ஃப்ரீ. இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கொஞ்சமா குடிச்சா கூட லிவர் பாதிக்குமா? அது எந்த அடிப்படையில் சிக்கல் என்ன? இல்ல இது ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறவங்கல இப்ப 100 பேர் ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா 20 பேத்துக்கு, இது வந்து நான் சொல்றது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், 20 பேத்துக்கு லிவர் சிரோசிஸ் அதாவது பெர்மனன்ட் டேமேஜ் வரும். 80% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு அது வந்து லிவர் அந்த சிரோசிஸ் ஸ்டேஜுக்கு போகாது, வெறும் ஃபேட்டி லிவர்னு இருந்துக்கும். அதனாலதான் பொதுவாக எல்லாரும் பாக்குறது நாம எல்லாரும் குடிக்கிறோம் ஆனா நம்மளுக்கு லிவர் ப்ராப்ளம் வரலன்னு. ஆனா அந்த 20%ல நம்ம ஒரு ஆளா இருந்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு கட்டாயம் அது வந்துடும். அந்த மாதிரி வந்த பிறகு அது ரிவர்ஸ் ஆகாது. லிவர் வந்து முதல்ல சொன்ன ரீஜெனரேட் ஆகிற ஒரு நல்ல ஆர்கன். பட் இது ஏன் அவங்களுக்கு மட்டும் சிரோசிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி நிறைய டைம், அதே மாதிரி குவான்டிட்டி அதிகமாக எடுக்கிறது, சிலவங்க அடிக்ட் ஆகிடுறது, இது மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேக்டரை சொல்லலாம். ஆனால் ரிசர்ச் பேஸ்டாக லிட்ரேச்சர் போனோம்னா இதில் ஜெனட்டிக்ஸும் ஒரு பிளே ரோலாக இருக்குது. ஜீன்ஸ் நம்ம எப்படி இந்தியன்ஸ் எல்லாம் மோர் ப்ரோன் டு கெட் டயபெட்டிஸோ இதே மாதிரி இந்த சில ஜீன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்பார்ன் இருக்கிறப்ப அவங்க ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சா டெஃபினட்டா அது யங் ஏஜா இருந்தாலும் சிரோசிஸ்ன்னு வந்துடுறாங்க. இல்ல ஆல்கஹாலுடைய பெர்சன்டேஜ் பியர்ல பாக்குறப்ப 4%, இதே இது பிராண்டி அப்படின்னு பாக்குறப்ப அது வந்து 16% ஆகுது. ரம்முன்னு போறப்ப இது ஆல்மோஸ்ட் 30%. ஸோ ஆல்கஹாலுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து பியர்ல கம்மியா இருக்குது, மற்றதுல கூட இருக்குது. அதனால கொஞ்சம் குடிச்சாலும் அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும். இது இல்லாம நான் முதல் சொன்ன மாதிரி நம்ம ட்ரிங்க்ஸ் வந்து எப்படி சாப்பாடு வந்து உள்ள போன பிறகு குடல்ல இருந்து லிவருக்கு போய் தான் மெட்டபலைஸ் ஆகுது. இந்த நம்ம ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சாலும் அதனுடைய கெமிக்கல்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதுவும் லிவர்ல போய் தான் மெட்டபலைஸ் ஆகும். நம்மளுக்கு அந்த ஜீன் டிஃபெக்ட் இருக்குதுன்னா கட்டாயம் நம்மளுக்கு அது பியர் குடிச்சாலும் சரி லிவர் ப்ராப்ளம் வரதான் போகுது. சார் ஒரே நிமிஷம், போன ஜென்ரேஷன்ல இப்போ இந்த கொஸ்டின் அவர் கேட்டதுனால நான் சொல்றேன். இப்போ நான் சின்ன வயசுல ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்னை சுத்தி இது மாதிரி டாக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க, இல்லை யாராவது பெரிய மனுஷங்க இருக்காங்கன்னா நீங்க குடிப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டா அவங்க ரொம்ப அவமானமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஐயோ என்ன நம்மளை பார்த்து இவ்வளவு பேருக்கு முன்னாடி இப்படி கேட்டாங்களே, சரி எப்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயங்கிட்டு சொல்லுவோம். இப்போ யார்கிட்ட பசங்க கிட்ட போயிட்டு இல்லை பெரியவங்க கிட்ட போயிட்டு சார் நீங்க குடிப்பீங்களா, நான் இல்லை குடிக்க மாட்டேன், என்னது குடிக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாக் ஆகும். இப்போ யாராவது குடிக்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஷாக் ஆகுது. குடிக்கிறது வந்து ரொம்ப நார்மலைஸ் பண்ணிட்டோம். குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே கொண்டாடுறோம், மிடில் கிளாஸ்லையும் கொண்டாடும் போது பார்த்தா அதுலேயும் ஒரு சரக்கு பார்ட்டி இருக்கு. ஸோ ஈஸியஸ்ட் திங் நான் ரொம்ப கருத்தாக சொல்றேன்னு இல்லை, பட் நான் எப்போ என்னை பற்றி பெட்டராக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா நான் சிகரெட் குடிச்சிருந்தேன் ரொம்ப வருஷம், 22 வருஷம். நான் விட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என் உடம்பு என் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. அதே தான் இந்த குடி பழக்கம்லாம் இல்லாமல் உடம்பு க்ளீனாக இருக்கும்போது மைண்டு க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும், வயசானவங்கள, என்னோட கசின் ஒருத்தர் இருக்காரு,
அவருக்கு வந்து இந்த லிவர் சோரியோசிஸ் வந்து இங்கே கழுத்துலேருந்தே வயிறு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ரொம்ப வீங்கி இவ்வளோ பெருசுக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் என்னோட வயசு தான். ஆனால் அவர் பார்க்கும்போதே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் வி ஷுட் கீப் அவே ஃப்ரம் பேட் ஹேபிட்ஸ். கொஞ்சம் பீராக இருந்தாலும் சரி, கொஞ்சோண்டு நீங்கள் கேட்ட மாதிரி கொஞ்சோண்டு சரக்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லாமல் இருந்தால் பெட்டரு. அப்படி இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம அங்கே ஸ்டேஜில் பேசும்போது சொன்னது தான், ஒரு 35 வயசு மேலே ஆனால் ஒரு வாட்டி பீரியாடிக்கலாக வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி உடம்பு பார்த்துக்கோங்க, டெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஏர்லியாக கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு மருத்துவ வசதிகள் நிறையா இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக கியூர் பண்ண முடியும். நான் இன்னைக்கு போய் இவங்க ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் ஒரு 5 மாச குழந்தைக்கு 5 கிலோ கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மருத்துவம் இன்னைக்கு நிறையா வளர்ந்துருச்சு. ஸோ எல்லாரையும் காப்பாற்ற முடியும், லைஃப்பை வந்து திருப்பி ரீரைட் பண்ண முடியும். பட் நம்ம உடம்பு பார்த்துக்கிறது அது எல்லாத்துக்கும் பேஸ். உடம்பு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ்? சரி, அதான் இப்போ ஆஸ்பத்திரி பற்றி பயங்கரமாக பேசியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்கள் ஊரில் நடக்கும்போது போயிட்டு அதை பயன்படுத்திக்கோங்க. இலவச கேம்ப் நடக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவா இருந்ததுன்னா, ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல், இப்போ நான் வெளியிலேருந்து போய் இந்த ஃபோர்டிஸ் இந்த பொரும்பாக்கம்ல இருக்கும் இந்த ஆஸ்பத்திரியை பார்க்குறோன்னா, அப்பா இங்கெல்லாம் எவ்வளோ காசு அப்படின்னு நினைக்க தோணும். பட் இந்த ஆஸ்பத்திரியில் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் 200 இலவச லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. காரணம் என்னன்னா, கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் இருக்கு, அந்த ஸ்கீமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு. ஸோ நிறைய இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வசதிகள் இருக்கு. ஸோ அதை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, உடம்பு நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டாக நான் நினைக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் மக்கள் கிட்ட சேர்க்கறது மீடியாவுக்கும் சரி, என்ன மாதிரி மனிதர்களுக்கும் சரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா இவ்வளோ 200 பேர் வந்து ஒரு ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் லட்சக்கணக்காக செலவாகிற சிகிச்சை இலவசமாக பண்ணியிருக்காங்கன்றது எனக்கு இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். ரொம்ப ஹார்ட் வார்மிங்காக இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய போய் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கலாம். படத்தை பற்றி இன்னொரு ஸ்டேஜில் வேற ஒரு இடத்துல பேசிக்கலாம் சார். ஒரு நிமிஷம். இப்போதைக்கு லிவர் கேர்ன்றது சிம்பிளா 2 லைன்ல முடிக்கணும்னா, கார்போஹைட்ரேட்டு அதிகமாக உள்ள ஃபுட்டை தவிர்த்துக்கோங்க. ரெகுலரா வாக்கிங் ஒரு நாளைக்கு 30 நிமிஷமாவது பண்ணுங்க. இந்த 2 நம்ம நல்லா பண்ணிட்டாலே ஓரளவுக்கு லிவரை நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த ஓபிடியில் வந்து என்னன்னா, நான் முதல் சொன்ன மாதிரி டெர்ஷியரி கேரா குவாட்டர்னரி கேரா இருந்ததை ஒரு ப்ரிவென்டிவ் கேருக்கும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஸோ ஒரு டிசீஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதுக்குரியதை தவிர்த்து பண்ணுறதுக்குரிய டெஸ்ட்டு அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஹையண்டாக வைக்கிறோம். அதுக்குன்னு தனி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே சப்டிவிஷன் மாதிரி வச்சு ப்ரிவென்டிவ் கேரை கொண்டு போகிறோம். அது இல்லாமல் பப்ளிக், அதாவது ரூரல் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டியையும் இனிஷியேட் பண்ணுறோம். இதுதான் முக்கியமானது. So, Gleneagles now is part of the Fortis network in Chennai, and certainly we are always looking for expansion. And at the right time, if we find an appropriate opportunity, we will definitely look at expanding in Chennai as well. I will not be able to comment on specific initiatives, but certainly we are looking, and at the right time, if there is the right kind of opportunity, we will definitely expand. Okay, sir. Nandri. Thank you. Thank you so much.